हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। बहुत दिन पर आपको आउ गोटे जिनस भेटी देवाक चाहूँगी, जोटा कि आप स्क्रीन आगे को आनी सारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ कौन आ बहुत लिमिटेड टाइम अच्छी। मु बहुत लिमिटेड टाइम भितर समस्त तो कही पारना, से भिडियोटी करी जोटा कि आपण मैंने जे लिमिटेड टाइम अच्छी कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार, कौन पे आम ये फसल बीमा योजनाटी करवा, एटार उपकारिता कौन अच्छी, कौ मैंने बेनिफिट पाइबे, कौ प्रोसेस रे बेनिफिट पाइबे, कौन कौन आवश्यक कागज पत्र अच्छी, एमती बहुत सारा जिनस अच्छे जोटा कि मुझे ये भिडियो माध्यम जनाऊँगी। आ जोटा न जापर ध्यान सह आप पढ़ी ने जापर जोटी बाय मिस्टेकली मु कही न पार्थी जे ये जिनसटा डिटेल्स एटा लिखा अच्छे सब जिनस आपण भिडियोटा को क्लीयरली पढ़ी ने जापर ना मत कमेंट करेंगे, मुझे तार आंसर देवी, किसी असुविधा नहीं। आईटा बहुत कम समय कम दिन अच्छी जेटा कि लास्ट डेट जेटा कि स्वल्प टाइम भितर मुझे भिडियोटी कर देखा आपण मैंने निज निजर ये भिडियोटा देखी सारा पर सुब्रत प्रधान चैनल टी को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और भिडियोटी को शेयर करेंगे। कहीं भिडियोटी ये कल जे शेयर कले अन्य मैंने जानीपर निर्धारित गवर्नमेंटर समय अनुसार लोक मैंने पंजीकरण करेंगे। जो चाष कर चाषी मुझे विषय कहि से पंजीकरण करेंगे। प्रधानमंत्री मुझे देखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी फसल पर पंजीकरण तिथि 31 डिसेम्बर जाए वृद्धि कराई, जेटा कि लास्ट 31 डिसेम्बर 2024 लास्ट डेट अच्छी, जेटा कि आज 18 तारीख 17-18 तारीख होगला आ 12 दिन अच्छी। तेणु मु आरंभ कही स्वल्प टाइम अच्छी, भिडियोटी लाइक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, कहीं अन्य मैंने भी जानवा दरकार से मुझे देखा आपन को ये तो स्क्रीन ले मु डिटेल्स आपको देखा गोटे गोटे क्यों फसल गुड़िक फसल बीमा योजना रे बीमा मुक्त करें। मु डिटेल्स पढ़ी कि शुणिले बहुत समय लगे, फिर आउ प्रश्न गुड़ाक अच्छी तलक उत्तर अच्छी। मु गोटे ये बुझी दूसरी क्यों फसल गुड़िक फसल बीमा योजना रे बीमा युक्त करा जाई पारिबो। उत्तर समस्त खाद्य शस्य तैलजीव एवं व्यावसायिक भितर चाष कराइथिबा फसल गुड़िक फसल बीमा रे अंतर्भुक्त करा जाई पारिबो। आम राज्यर खरीफ ऋतु रे 8टी एवं रबी ऋतु रे 9टी फसल को फसल बीमा निमंते विज्ञप्ति करा जाइछि। आम राज्य रे खरीफ ऋतु रे धान, हरड़, मक्का, चिनाबादाम, कपा, मांडिया, अदा एवं हलदी। रबी ऋतु रे धान, मुग, बिरी, चिनाबादाम, सोरिष, आलू, पियाज, आखु और सूर्यमुखी। जेटा कि फास्ट प्रश्न देती तलक उत्तर ये फसल आम राज्य सरकार जेटा कि देइचंती जे ये फसल जो मैंने करते जेटा कि यार फायदा नहीं पारे। बीमा एकर जेटा कि इंश्योरेंस यूनिट कौन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंचल भितर प्रणयन कराई। यही योजना निमंते विज्ञापित होइतिबा अंचल को बीमा एकक हिसाब रे विवेचना करा जाए। फसल बीमा योजना अनुसार क्षयक्षतिर आकलन पर बीमा एककर बीमाभुक्त समस्त चाषी को क्षतिर परिमाण अनुसार क्षतिपूरण राशि प्रदान करा जाइथाए। आम राज्य रे धान फसल पई खरीफ ऋतु रे समस्त पंचायत एवं 114टी सहरांचल को रबी ऋतु रे निर्दिष्ट पंचायत और सहरांचल को बीमा एकक रूपे विज्ञप्त कराଯାଇଛି। उभय ऋतु रे अन्यान्य बीमाभुक्त फसल निमंते निर्दिष्ट ब्लॉक को बीमा एकक रूपे विज्ञप्त कराଯାଇଛି। एट देखते एपटर देछि जे जानवे आपन तो मिल लाभ, जेटा गोटे एडवर्टाइज देटा लोक उपकार कौन कौन फसल भी साइट देछि
ଏଠି ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଯେଉଁଟାକି ହିତା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯେଉଁଟା ଏଇ ବାରକୋଡ଼ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କି ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏ ବାରକୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରିବେ। ବାରକୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯାଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାରକୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ ଦିଆହେଇ ସେଇଟା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଫସଲ ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇଁ କୃଷି ସୁରକ୍ଷା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 144447ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 7065154447। ଏ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦେଇଛି, ଏଇସବୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ, ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ। ତା ତଳକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା PMFBYର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ତା ତଳକୁ ଉତ୍ତର ବି ଦେଇଛି। ଆପଣ ବି ତା ତଳକୁ ଉତ୍ତର ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ସବୁର ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁର ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ହେଉଛି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ବି ପଢ଼ି ନେବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜ ଦରକାର, ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦସ୍ତାବିଜ କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି କାଗଜପତ୍ର କହିଥିଲି। ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନ ବୁଝିପାରିବେ, କ'ଣ ଫସଲ କେଉଁ ଚାଷରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଆ ଭିତରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣ ବି ଥରେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜ ଦରକାର, ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା ବି କହିଦେଉଛି। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଋଣୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଋଣୀ ନେଇଛନ୍ତି କି ଏଇ ସୋସାଇଟିରୁ ଋଣୀ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଋଣୀ ନେଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲ ବୀମା ନିମନ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ଥାଏ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ଚାଷ ଋଣ ଆଜ୍ଞା ନେଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଋଣୀ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରବି ଋତୁରେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ନ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଋଣୀ ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତିର ଖାତା ନ ଖୋଲିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଛି। କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ବୀମା ପ୍ରସ୍ତାବ ପତ୍ର। ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା କରିବେ ତାର ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଅଛି, ମୁଁ ଫର୍ମଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଫର୍ମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ବୀମା ପ୍ରସ୍ତାବ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବରର ନକଲ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ନକଲ, ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସିଧା କହୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ନକଲ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକା ଲେଖାଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଯେଉଁ ଥାଏନି କି, ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖାଥାଏ, ସେଇଟାର ଜେରକ୍ସ। ଜମି ଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର, ଜମି ପଟ୍ଟାର ନକଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ଜେରକ୍ସ, ତାର ଜମି ପଟ୍ଟା ଜେରକ୍ସ। ଯେଉଁଟାକି ଫସଲ ବୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଘୋଷଣାନାମା, ମାନେ ଫସଲଟା ଯେଉଁ କଲେ, ବୁଣା କେଉଁ ଫସଲ କ'ଣ, ସେଟାର ଗୋଟେ ଦେବେ, କ'ଣ ଫସଲ କଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଘୋଷଣାନାମା ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଫସଲ ବୁଣା ଓ ରୁଆ ପରେ ଏବଂ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି? ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଫସଲ ବୁଣା କିମ୍ବା ରୁଆ ପରେ
ଫସଲ କ୍ଷତି ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଶସ୍ୟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତି ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି, ମୁଁ ସେଇଟା ବି କହିଦେଉଛି। ଫସଲ ବୁଣା ରୁଆ ପରେ ଏବଂ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ରୋଗ ପୋକ, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ବଜ୍ରପାତ, ଟାଇଫୋନ୍, ହରିଜେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଫସଲର କ୍ଷତି ହେଲେ ବୀମା ଏକକ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ କ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଏଇସବୁ କାରଣରୁ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ଅଫିସର ଆସି ଏହାର ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ତନୁଯାୟୀ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷତି ରାଶିର 25% ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମାନେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଧନ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ତାର 25% 25 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧନ୍ୟ କହୁଛି ଯେ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ତାର 25 ଟଙ୍କା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଦେବାର। ବକେୟା ରାଶି ଶସ୍ୟ କାଟ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ପଇସାଟା ଶସ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ପରୀକ୍ଷା, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ କିଏ କହେ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଯା, କିଏ କହେ ସୋସାଇଟିକି ଯା, ଆକୁ ଧର ତାକୁ ଧର, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଥାଏ। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେ ଲେଖାଟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା, এই ଲେଖାଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଥରେ ବି ମାରୁଛି, ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଦେଇଛି, ଋଣୀ ଚାଷୀମାନେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଫସଲ ପାଇଁ ଋଣ ନେବା ସହ ଫସଲ ବୀମାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଣଋଣୀ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ସମିତି, ବୀମା କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବୀମା କମ୍ପାନୀର ଅଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ମହାସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏସବୁକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ସମୟ ସମିତି ଯେଉଁ ଅଛି ପାଖରେ ସୋସାଇଟି, ଯେଟା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଟା ସୋସାଇଟି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଠିକି ଆପଣ ଯାଇକି ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନେସେସରୀ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଡାଉଟ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଇଏ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟରରେ ବି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଯେଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ଦୁଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏଇଟା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ। ଫସଲ ବୀମା ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ, ବଢ଼ିଆ କଥା, ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀର ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀର ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଯେ 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀର ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ହେତୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିଲା ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେବି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା PMFBYର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଆର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ବୁଣା ବା ରୁଆ ହୋଇନପାରିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଫସଲ କ୍ଷତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଆପତ୍କାଳୀନ କ୍ଷତି ତଥା
କଲରାପାତ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ବାଦଲ, ଫଟା ବର୍ଷା, ଜଳପ୍ଲାବନ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷତି, ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କ୍ଷତି। ଏଥିପାଇଁ ବି ଅଛି ପାଇବେ ଫସଲ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତି ଅମଳର 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅମଳର 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଶସ୍ୟ କାଟ ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତି। ଯଦି ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଶସ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ ପାଇଁ ବି ସେଟାରେ ବି କ୍ଷତି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତି ସେଟା ବି ମିଳିବ। ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ବୀମା ଏକକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଦେଇଛି କେଉଁ ଖରିଫ ଋତୁରେ କେଉଁ ଫସଲ, ରବି ଋତୁରେ କେଉଁ ଫସଲ ପାଇଁ ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ପଢ଼ି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଯେ ରବି ଋତୁରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ପଢ଼ୁଛି। ରବି ଋତୁରେ ଋଣୀ କୃଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାକୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲିଖିତରେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦେବା ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ 8 ଡିସେମ୍ବର 2024। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଯେ ଋଣୀ କୃଷକ ଦ୍ୱାରା ନିମିତ୍ତ ଫସଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିତ୍ତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟରେ ଦେବାର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଏଟା, ଯେଉଁଟା କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଦେବେ ଏଟା ରବି, ତା ତଳକୁ ଅଛି ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଋଣୀ ଏବଂ ଅଣଋଣୀ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା କରିବାର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ। ଏଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ତଳକୁ ଦେଇଛି ଫସଲ ବୀମା ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କିଂ କରିଛି, ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ ଅଥବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକି ତା ସାଇଡ଼୍କି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ତା ସାଇଡ଼୍କି ଦେଇଛି, ତୀର ମାରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇଟା CSC ଦେଇଛି, ଆଉ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଦେଇଛି। ଫସଲ ବୀମା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ନ ଯାଇପାରିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। 144447 ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ହେତୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହାୟତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କେଉଁ ମାନେ ପାଇବେ, କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କ'ଣ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା PMFBYର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ବୁଣା ବା ରୁଆ ହୋଇ ନପାରିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଫସଲ କ୍ଷତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଆପତକାଳୀନ କ୍ଷତି ଯଥା କରକାପାତ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ବାଦଲ ଫଟା, ବର୍ଷା, ଜଳପ୍ଲାବନ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷତି, ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ନଷ୍ଟ, ଏସବୁ ନଷ୍ଟ କ୍ଷତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାର ବୀମା ଏକକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଟା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ବି କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେକେଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ବୀମା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପିତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୀମା ଏକକ ହିସାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପରେ ବୀମା ଏକକର ବୀମାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 114ଟି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଓ ରବି ଋତୁରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ବୀମା ଏକକ ରୂପେ ବିଜ୍ଞପିତ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଋତୁରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୀମାଭୁକ୍ତ ଫସଲ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲକକୁ ବୀମା ଏକକ ରୂପେ ବିଜ୍ଞପିତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା, କେଉଁ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଲି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ
ଖରିଫ ଋତୁ ରବି ଋତୁ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି। ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ, ହରଡ଼, ମକା ବା ଚିନାବାଦାମ, କପା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଦା ଏବଂ ହଳଦୀ। ରବି ଋତୁରେ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ଚିନାବାଦାମ, ସୋରିଷ, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଆଖୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଋଣୀ ଚାଷୀମାନେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିତ ଫସଲ ପାଇଁ ଋଣ ନେବା ସହ ଫସଲ ବୀମାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଣଋଣୀ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ସମିତି, ବୀମା କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବୀମା କମ୍ପାନୀର ଅଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବେଟର ହେବ ଯେଉଁ 14447 ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ସବୁ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜ ଦରକାର ସେଇଟା ସବୁ କହିସାରିଛି। ଆଉ ଥରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଏଇଟା ବାରକୋଡ଼ ଭଲସେ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଟା ନ ଦେଖାହବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଏବେ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ ଦୁନିଆ, ଡିଜିଟାଲ ସବୁ ଏବେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ରହିବ, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ସମାଧାନ ବା ବିକଳ୍ପର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବି ସେଇ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଟା ଗଲା। ତାପରେ ଏଟା ବି ଯଦି ବାରକୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ ନ ହେଉଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଲା ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ରହିଲା, ମୁଁ ଏରୋ ମାର୍କ ଦେଇଦେଲି। ସେଇ ମାର୍କରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଲେଖା ହେଇଛି PMFBY ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବଟ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଛି 7065144447। ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ରହୁଛି। ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ, ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବାରକୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ ନ କରିପାରିଲେ ଏଇଟା ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଛି। ଫସଲ ବୀମାର ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେଟା ବି ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି। ଏଇଟା ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର କି କେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ତା ଚିତ୍ର ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ, CSC ସହ, ଆଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ନନ୍ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କଥା ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା, ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଫସଲ ବୀମା, ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ସମବାୟ ସମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 31 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଚାଷ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସଠିକ୍ ଫାଇଦା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଛି। ଚାଷ କରି ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବାରେ ବି ବାଟ ବି ଦେଖେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 31 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ଚାଷଟି କରିଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହେଲା କି ଗଲା, ତା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପୂରଣ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ 31 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ଆଉ କେମିତି ତା'ର ଫାଇଦା ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ହଁ ଆମେ କରିବା କି ଏଠି ଯାଇ କରିଦେବା କି ସୁସାଇଡ଼ କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳକୁ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ। ଜଣେ ଲୋକ ତା'ର ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ କେଉଁଠି ଯଦି ଧାର କରଜ କରି ଚାଷଟା କରିଥିବ,
ତାର ଫସଲଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏବେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଟାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।